service to the Lord is called really. तो वास्तव एकता कौन वास्तव एकता होची समस्त जीवंकर भगवान को संतुष्ट करिया पई चेष्टा बा प्रयास यदि समस्ते गोटे प्रयास करंती समस्तंकर केंद्र कृष्ण होती ताले सेटा होची वास्तव एकता अन्यथा निज निजर केंद्र निज निजर स्वार्थ बा निजे जदि केंद्र हवा पई प्रयास करंती ताहले बहुत केंद्र हवा एवं कोलाइड हवा बा झगड़ा हम तो तुम्हें माने मो ठारू भक्ति रूपक तुम्हें मन भक्तिपूर्ण सेवा बर प्रार्थना कर तो ये भगवान वास्तव में संतुष्ट होती तेणु तांको भक्ति प्रदान कर कारण भगवान क्या एत सहजरे भक्ति दियंती सी आउ जहा किछि मागिबो देदेबे किंतु भक्ति दियंती कारण भक्ति शुद्ध भक्ति देवा द्वारा भगवान निजे किणी हो जान से शुद्ध भक्ति प्रदान करते शुद्ध भक्ति बहुत रेयर तो प्रथम श्लोक रे भगवान कहले कि तुम मानकर सुहृद एकत्व भाव कहीं चोरी करने नुह तो एकत्व भगवान भक्ति करने तो तुम्हें मोर संतुष्टि जो एकत्रित होइच से मु तुम उपर संतुष्ट से माने समस्त कृष्ण चेतनाशील थिले तेणु सेमानक मध्यरे सौहार्द एकता थिला भगवान यह देखि खूब खुशी है समस्त भगवान को एकत्र प्रेममय सेवा अर्पण करथिले सेथिपई सेमानक एक किंतु भौतिक संसार आम देखुचे भिन्न भिन्न स्वार्थ रही आजिकल यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीस फॉर पीस किंतु पीस पीस हो जाउची सब समस्तंकर स्वार्थ अलग अलग थाउची सेथिपई वास्तव से एकत्रित तो लक्ष्य तो एक तुम सामर्थ्य अनुसार कृष्णकर सेवा कर जदि सेवा विषय रे किछि मतभेद देखा जाए ताहले धरी नेबाक हेबा जे से मतभेद प्रकृत नुह अप्रकृत अटे कारण कृष्णकर सेवाटा होची उद्देश्य आ सेथिरे जदि किछि मतभेद दे ताहले सेटा होची अप्रकृत माने टेम्पररी ये भाबुची दिजन जाकर इच्छा सेवा ही करा जिवो किंतु ये भाव एमती सेवा करे से भाव सेमती सेवा करे किंतु उद्देश्यटा गोटे तेणु से मतभेदटा को भेद देखा जाएनि भगवान यह देखि भारी खुशी होते और भक्त मान को सब प्रकार बर और आशीर्वाद देवाई प्रस्तुत होते यह ए श्लोक सूचित होछि जो अनुस्मराति संध्याया युष्मान नदितानंब नरः तस्य भातृष्टमत्साम्य तथा भूतेषु सहृदम श्री भगवान कहले प्रतिदिन संध्या काल जो व्यक्ति तुम्ह मान को स्मरण करेंगे से ताहांकर भातृगण को तथा सर्व प्राणी को आत्मज्ञान प्रदान हो पारे प्रतिदिन संध्या काल जो व्यक्ति एक कथा स्मरण करे सेमानक प्रति प्रीति विशिष्ट हो पारे तांकर भातृगण को तथा सर्व प्राणी को आत्मसम ज्ञान और सेमानक प्रति those who remember you every evening will develop close friendship with their brothers and all living तो ये जो महान भक्त भगवान कर महान भक्त प्रचेता मान हेले इभन प्रचेता मान को जदि जने मन पकाए हरे कृष्ण तो प्रचेता मान को जदि जने भी मन पकाए ताहले सीए भी
एकत्रित रही पारिबे एवं समस्त जीव प्रति भातृभाव सृष्टि करि पारिबे। हरिदास ठाकुर को केवल स्मरण करने द्वारा जीवर भगवान का नाम प्रति रुचि आसी माने चिंता करो महाप्रभु ये आशीर्वाद दे भगवान ये प्रचेता मान को आशीर्वाद दे तुम विषय जी चर्चा कर स्मरण कर सी समस्त साथी भातृभाव रखिपार। Those who glorify me with Rudra Gita will receive my benediction to fulfill their desire and attain good intelligence. अब भगवान तांको आशीर्वाद मध्य देले जो माने एकाग्र चित्तरे संध्या और प्रातः काल रे रुद्र गीत द्वारा मोर स्तव करिवे मु सेमानकु सेमानकर अभिलाषित वर प्रदान करी एपरि भाबरे सेमाने निजर अभिलाष पूर्ण करने संगे संगे उत्तम ज्ञान प्राप्त। तो विशेषकर ये भागवतम नियमित श्रवण करने सकाळे भागवतम संध्यारे गीता गीता भागवत करते श्रवण नित्यम भागवत सेवा ताहले सेमानकु भगवान कहउचंती मु उत्तम बुद्धि देवी। उत्तम बुद्धिर अर्थ होची भगवत धाम को फेरी जीव श्रीमद भगवत गीता रे हासी तेसाम सतत युक्तानम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्। प्रीतिपूर्वक भाव जो मोर भजन करियो मु ताको बुद्धि देवी एवं से मो धाम को फेरी आसी। किंतु जो व्यक्ति विभिन्न कामना पूरण करने भगवान को प्रार्थना करती से शुद्ध भक्त से किंतु धीरे धीरे शुद्धिकरण हुआ। राजा प्राचीन वरिष्ठतर पुत्र प्रचेता ग्रहण क्रियावली स्मरण करेंगे से भवबंधन उद्धार पाइबा संगे संगे भगवान ठारू वर प्राप्त है। एपरि स्थले भगवान सह प्रत्येक भाव युक्त होता राजा प्राचीन वरिष्ठ पुत्र मानकर कथा कौन कह। तो आम्भे माने जदि आचार्य मानकर पदांक अनुसरण करी आम्भे माने से एका फल पाइबा। जदि कौन व्यक्ति अर्जुन निष्पत्ति को अनुसरण करे तेबे बुझिबा को है ते मध्य अर्जुन विजय भली विजय प्राप्त करे। तो श्लोक क्रमांक 11 किंतु एथिपाई नम्रता दरकार जेहेतु तुम्हें माने हर्षयुक्त चित्तरे पितृ आज्ञा प्रतिपालन करियछ से हेतु तुम्ह मानकर कमनीय कीर्ति समग्र ब्रह्मांड रे परिव्याप्त हेबो। पितृ आज्ञा प्रतिपालन करियछ से हेतु तुम्ह मानकर कमनीय कीर्ति समग्र ब्रह्मांड रे परिव्याप्त हेबो। तो ये पितृ का आज्ञा गुरु का आज्ञा सहित भी तुलना कर माता पिता हो प्रथम गुरु आउ तापरे दीक्षा गुरु ये शिवजी पितृंकर आज्ञा पालन करा जायछि सही हेतु से कमनीय कीर्ति समग्र ब्रह्मांड रे परिव्याप्त है। प्रत्येक जीव भगवान अंश विशेष होइथिबा हेतु ताहांकर अणुस्वाधीनता अछि। बेले बेले केतक बुद्धिहीन व्यक्ति एपरि प्रश्न करती जेतेबेले भगवान नियंत्रणाधीन अच्छा सेतेबेले व्यक्ति दुखदायक स्थिति रे कहीं पड़ुछि। जीवर अणुस्वाधीनता थिबा हेतु से भगवान आदेश को मानि पारे कि न मानि पारे। जदि से आदेश मानिब ताहले सुखी हेब जदि न मानिब ताहले दुख। तो किछि लोक जुक्ति करन भगवान जदि अच्छन्ति ताहले एते दुख काई होछि संसार लोक माने काई दुख भोग। तर तार कारण हला कारण से माने दुख भोगिबा पई चूज करूछन। भगवान सुख पई रास्ता भी दैछन किंतु से माने से रास्ता प्रतीक्षान करी भगवान शरण को प्रत्याख्यान कर इंद्र तुत्य अभ्यास कर भगवान किसी दोष ना। जेहेतु प्रचेता माने स्वतः भाव तपस्या को स्वीकार करथिले भगवान का प्रीति अर्थ से तेणु से वास्तव में भगवान कृपा प्राप्त करने योग्य। प्रभुपाद कहते austerity is voluntary accepting inconvenience for the advancement of the spirit soul। तो आत्मार
ଅଗ୍ରଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ କିଛି କଠିନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ତପସ୍ୟା। ତପ ଦିବ୍ୟମ୍ ପୁତ୍ର କାୟନ। ପ୍ରଚେତ ମାନେ ସେଭଳି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଭବିତା ବିସ୍ତୃତ ପୁତ୍ର ନବମ ବ୍ରହ୍ମଣ ଗୁଣୈ ଜୟତାମାତ୍ମବୀରେଣ ତ୍ରିଲୋକି ପୁରଇଷ୍ୟତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହେବା, ଏ ପୁତ୍ର ଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅଂଶରେ ନ୍ୟୁନ ହେବ ନାହିଁ, ଅତଏବ ସେଇ ପୁତ୍ର ଜଗତରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକତ୍ରୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତ ଆଗକୁ ଆସିବ କି ପ୍ରଚେତା ମାନେ କଣ୍ଡୁଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁତ୍ରର ନାମ ହେବ ବିଶ୍ରୁତ ଏବଂ ସେ ତାହାଙ୍କର ମହାନ ଚରିତ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବେ। ମହାନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକ ଉଦ୍ୟାନ କିମ୍ବା ବନରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ବୃକ୍ଷ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବୃକ୍ଷର ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବନଟି ମହକି ଉଠେ। ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମଗ୍ର ପରିବାରଟି ଜଗତରେ ଖୁବ୍ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଯଦୁବଂଶ ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ଯଦି ଜଣେ କୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ନର୍ତ୍ତନ୍ତି ପିତରଃ ସ୍ୱର୍ଗେ। ଯଦି କୂଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କି ତୁମକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯିଏକି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଠାରୁ ବି ଅତି ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ। 13-14 ସେ କିଭଳି ତାଙ୍କର କଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, 15ରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ କଥା ହେ ରାଜପୁତ୍ରଗଣ, ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ନାମ୍ନୀ ଅପ୍ସରା ଓ କଣ୍ଡୁମୁନିଙ୍କର ମିଳନରୁ ଏକ କନ୍ୟା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଲଳନା ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ସେହି କମଳ ନୟନା କନ୍ୟାଟିକୁ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ତ ଏଇ କଥା ଅଛି ପୁରାଣ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ମୁନି କିଛି ଭୌତିକ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ କଠିନ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଜାଗତିକ ବ୍ୟାପାର ସମୂହର ପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ଖୁବ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କର୍ମନ୍ମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କର୍ମ ଉନ୍ମୁଖତି ସ୍ୱୀକୃତି। ଯଦି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି, 100 ଜୀବନ ଜଣେ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପରଫେକ୍ଟଲି ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଭଳି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱର ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଏ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ, ବିଜନେସ୍ ଯିଏ କରୁଛି, ସେମ୍ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ୍ଡୁମୁନିଙ୍କର କଠିନ ତପସ୍ୟା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଅପ୍ସରାକୁ ତାହାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କଣ୍ଡୁମୁନିଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ। କଣ୍ଡୁମୁନି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଯୌନ କ୍ରିୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଏକ କନ୍ୟା ଜାତ କରାଲେ। ସେ କନ୍ୟାକୁ ଏଠାରେ କମଳ ନୟନା ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସାଧନ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ତାହାର ସଦ୍ୟଜାତ କନ୍ୟାକୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବୃକ୍ଷଗଣ ସେ କନ୍ୟାର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ବି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
तो अनंतर एही बालिका जेतेबेले क्षुधारे कातर होई क्रंदन କରିବାକୁ आरंभ कला सेतेबेले वनस्पति गण अधिपति चंद्र सदैव होई ताहार मुखरे अमृत वर्षिणी तर्जनी प्रदान पूर्वक कन्या को प्रतिपालन करथिले। तो वृक्ष मानकर पोषण करथिबा चंद्र चंद्र कण चंद्रଙ୍କଠୁ ସବୁ रस वृक्ष द्वारा आसे। तो अप्सरा कन्याटी को वृक्ष गणक दायित्व रे छाड़ी जाइथिबा सुधा वृक्षगण ताहार जत्न नहीं पारि नथिले। सेमाने कन्याटी को राजा चंद्रଙ୍କ हस्ତରେ अर्पण कर तेणु राजा चंद्र शिशुर मुखरे तर्जनी आंगुଳି प्रदान करे ताहाଙ୍କ क्षुधा निवारण करे सेथुर अमृत बाहरे। श्लोक क्रमांक 15 तुमे समस्ते मोर आज्ञानुवर्ती अट तेणु एही विदुषी रूपवती और गुणवती कन्या को विवाह करने को निर्देश देउछि। तुमे पिताଙ୍କ आदेश अनुसार एही कन्यार सहयोग रे संतान उत्पत्ति कर। देखंतु तांकर पितामाता जन्म करदे तांको छाडिदेले किंतु भगवान तांकर दायित्व नहीं तांको विवाह कराए। तेणु वास्तव रे को जीव कोठिके जीव कौन करिवो तार से भगवान सब दायित्व। कथारे कहती आमे जन्म देदेवा सीना कौन कर्म दे पारे से कौन कर्म करिवो कोभली बंचिवो। तो सेथिपाई समस्तंकर दायित्व पिता भगवान नियंती सेथिपाई से मध्य वास्तव रे पितामाता पिता मत्स्य जगत। तेणु एठी प्रचेतागण जे केवल महान भगवत भक्त नथिले ताहमे सेमाने मध्य सेमानकर पितांके आज्ञानुवर्ती थिले। सेतिबाई भगवान सेमानकु प्रमेलच्छा कन्या को विवाह करबाकू कहले। तो से कन्या को विवाह सेमाने करले। तुमे भाई माने समस्त एक स्वभावर पितृभक्त पितृ आज्ञाकारी कन्याटी मध्य से स्वभावर अटे एवं तुम्भ मानक प्रति समर्पित अटे। एहीपरि उभय सही कन्या और प्राचीन वरिष्ठतर पुत्र माने समान अवस्था रे थिले। एका साधारण नीति पाई समानकर मिलित होइथिले। वेद विधि अनुसार एक नारी अनेक पति ग्रहण करि परिबो नाही किंतु एक पुरुष अनेक पत्नी ग्रहण करि परिबो। एपरि केतक उदाहरण अछि जोठारे साधारण नियम व्यतिक्रम देखाଯାଏ। सेपरि स्थले एक नारी एकाधिक पति ग्रहण करथिबार उदाहरण मिले। उदाहरण स्वरूप द्रौपदी पंचु पांडव भ्राता को विवाह करथिले। द्रौपदी पंचु पांडव को विवाह करी मध्य से सती द्रौपदी बोली जना जाइथिले। द्रौपदी जन्म विशेष थिला यज्ञ सेनी यज्ञ से जन्म होते से अग्नि रे स्नान करथिले किंतु यह होची व्यतिक्रम माने एटा साधारण नियम नहीं। ठीक तद्रुप है भगवान प्राचीन वरिष्ठतर समस्त पुत्र को कंडुमनी प्रमलेच्छଙ୍କ ठाରୁ जात कन्या को विवाह करने को आदेश देले। एहीपरि एक विशेष स्थले ए कन्या को एकाधिक पुरुषों को विवाह करने को अनुमति दिया जाए। तो जमिति माता कुंतींकर निर्देश रे सेमान विवाह करथिले से भली गुरुंकर बा भगवानकर एठी निर्देश रे से कार्य है। से कन्या जदि ताहार समस्त पति को समान दृष्टि देखिबार और समान भावे व्यवहार करिबार योग्यता हासिल करथाय ताहाले ताहाकू एकाधिक पति ग्रहण करने निमित्त अनुमति दिया जाए। एक साधारण नारी पक्षरे यह संभव नहीं। जो नारी खूब विशेष योग्यता संपन्न होइथांती केवल तांकु ही एकाधिक पति ग्रहण करबा अनुमति दिया जाय पारे। ए कलि युग रे ए प्रकार समचित विशिष्ट नारी पाइबा कष्टकर व्यापार। शास्त्र रे दिया जायछि कलौ पंच विवर्ज्य कलि युग रे पांचटी जिनिस को त्याग एथरे अछि। एक पति ग्रहण करा जाय परिबो। ए जुगरे नारी को ताहार पति भाई को विवाह करबा निषेध करा जायछि। देवरेण पति सूत्र तो देव दियर द्वारा सूत उत्पन्न करे। तथापि भारतर केतक पार्वती अंचल प्रथा रही। श्री भगवान एठारे कहउछन्ति अपृथक धर्मशीलेय भगवत कृपारु सब किछि संभव है पारे। किए एभली एटा को साधारण प्रिंसिपल बेली नहीं पारिबन। अरे सी भी तो बहुत पति विवाह करथिला। द्रौपदी भी 5टा पति विवाह करथिले। तो आमे काई 5 जनक साथी रे संपर्क रखि परिबानी ना।
କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଐକ୍ୟ ଭାବ ବା ଅପୃଥକ ଭାବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କୋଉଟା। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ସନ୍ତୋଷୀ କହିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପତି ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ତାହେଲେ ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହିସାବରେ ପତିର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତମେ କେମିତି ନଉଛ? ତ ମହାପ୍ରଭୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପତିର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀ ପାଇଁ ପତି ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ପାଳନ କରିବା ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଧର୍ମ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ଗ୍ରହଣ କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଧ୍ୟେୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ବେଦର ନିୟମକୁ ଆପଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାଟାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଧର୍ମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଧର୍ମ ଲଙ୍ଘନରେ କିଛି ପାପ ଆଚରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଏ କଥା ଭଗବାନ କହନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅପୃଥକ ଧର୍ମ। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 17। ଦିବ୍ୟବର୍ଷ ସହସ୍ରାଣଂ ସହସ୍ର ମହତୌଜସଃ ଭୌମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ଷଥ ଭୋଗାନ୍ ବୈ ଦିବ୍ୟାଶ୍ଚାନୁଗ୍ରହାନ୍ମ। ଅନୁଗ୍ରହାତ୍ ମମ ଦିବ୍ୟାନ୍ ଚ ଅନୁଗ୍ରହାତ୍ ମମ। ମୋର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରଚେତ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ହେ ରାଜପୁତ୍ରଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ କାଳ ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାର୍ଥିବ ଓ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ସମୂହ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, 36,000 ବର୍ଷ ତୁମେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଧ୍ରୁବ ଲୋକକୁ ଶାସନ କରି ତାପରେ ମୋର ଧାମକୁ ପାଇବେ। ସେଭଳି ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏତିକି ଶହ ବର୍ଷ, ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷ ଗଣନା ଟିକେ ଅଧିକ, ମାନେ କମ ସେଠି ହେଲେ ଭୌତିକ ସଂସାର ଅଧିକ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀର 6 ମାସ, ଉଚ୍ଚ ଲୋକରେ 12 ଘଣ୍ଟା, ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ଏଠି 6 ମାସ। ତ ସେଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରି ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ତାପରେ ଫେରିଯିବେ। ଅଥ ମର୍ଜନଂ ପାଇନ୍ୟ ଭକ୍ତ୍ୟା ପକ୍ୱ ଗୁଣାଶୟଃ ଉପୟାସ୍ୟାଥ ମର୍ଧାମ ନିର୍ବିଦ୍ୟ ନିରୟାଦତଃ। ଏହାପରେ ମୋ ପ୍ରତି ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସମ୍ଭୋଗ ସଂସର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଭୋଗ ରୂପକ ନରକରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ମୋ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଫେରିଆସିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସମ୍ଭୋଗ ସଂସ୍କର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଭୋଗ କର, ଶାସନ କର, ସୁଖ ଭୌତିକ ସୁଖ, ଏବଂ ତାପରେ ମୋର କୃପାରୁ ତମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରୂପକ ଭୋଗ ରୂପକ ନରକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ଭୋଗ କରିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗଲେ ଭୋଗ କରିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ, ନରକରେ ଗଲେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ତିନିଟା ଯାକ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଭୋଗ ରୂପକ ନରକ। ମାନେ ତିନିଟା ଯାକରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନରକ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଏଇ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବୁ।
ସେଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ମୋର ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବି। ତ ସେଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଧାମ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ନା ମୋର ଅହେତୁକେ ଭକ୍ତି କରି ମାଂଚ ୟୋ ଅବ୍ୟଭିଚାରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସେବତେ ସଗୁଣାନ ସମତୀତେନ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ପ୍ରଚେତାଗଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳ ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ପ୍ରଚେତାଗଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭୌତିକ ଆସକ୍ତ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼। ଏକ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୌତିକବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ଜନ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଉପଭୋଗ ରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ପକ୍ୱ ଗୁଣାଶୟା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତିରୁ ଦେବୀ ଏସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୟ ମାମେ ମେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତ ତରନ୍ତି। ତ 19ରେ ଭଗବାନ କହିବେ କି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯଦିଓ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ଭଳି ଏଙ୍ଗେଜ ଥାନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡନ୍ତିନି। ଗୃହେଷ୍ୱାବିଶତାଂ ଚାପି ପୁଂସା କୁଶଳ କର୍ମଣାମ୍ ମଦବାର୍ତ୍ତା ଜାତ ଜାମାନମ୍ ନବନ୍ଧାୟ ଗୃହାମତଃ। ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଯେ ନିଖିଳ କର୍ମରେ ଏକମାତ୍ର ଫଳ ଭକ୍ତ ଏହା ଜାଣି ମୋ ଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଗୃହସ୍ଥର ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୃହ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ ବା ଏଇ ଭାବ ଚେତନାରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଭକ୍ତାରାମ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକ ମାହିଷ। କି ମାନସ ଦେହ କେଉ ଯୋଉ କିଛି ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବକ। ଏଇ ଚେତନାରେ ଯିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ରାଜା ହଉ କି ଭିକାରୀ ହଉ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିପାରିବନି। ଯେମିତି ଜନକ ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ କର୍ମଣନ୍ତ୍ର ଲୋକୟମ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। କାରଣ ସେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ କିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହା ଅସ୍ୟ ହରେ ଦାସ କର୍ମଣା ମନସା ଗିରା ନିଖିଳ ଅବସ୍ଥାସୁ ଜୀବନ ମୁଖ୍ୟ ଶୌଚ। ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୌତିକ ଉପଭୋଗର ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ର ଜଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ବାକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସେ ସର୍ବଦା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଥାନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ଆସକ୍ତ ସତତମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସମାଚାର ଆସକ୍ତ ହିଁ ଆଚରଣ କର୍ମ କର୍ମ ଆପନତି ପୁରୁଷ। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁରୋଧରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନାସକ୍ତ ତ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। କର୍ମଣ୍ୟେବ ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଆମେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
କୁଶଳ ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଭଳି କୁଶଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡନ୍ତି ନା। ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 20। ନିରନ୍ତର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅନୁଭବ କରେ। ସର୍ବଜ୍ଞାନ୍ତା ପରମାତ୍ମା ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ରହି ଏହି ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହୁଏ ନା କିମ୍ବା ସୁଖର ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ନା। ଏହା ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି। ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ତାର ଚେତନା ଟା ନିମଜ୍ଜିତ ରହେ। ସିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନତା ଅନୁଭବ କରେ। ଯେମିତି କିଏ କହିବ, ଆରେ କେବଳ ସେଇ ଗୀତାଟାକୁ ଏକା ତମେ ଜୀବନ ସାରା ପଢୁଛ, ଥରେ ପଢିଲ ଦିଥର ପଢିଦେଲ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବହି ପଢ, ନୂଆ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଏକା ଜପ କରୁଛ, ଏଇ କଥା ଏକା ଶୁଣୁଛ କି ଧ୍ରୁବ କଥା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା। ତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବହି ଗୀତାଟା ସେମ୍, କଥାଟା ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିଥର ତାକୁ ନୂତନତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। କାରଣ ମନର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କଣ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ, ତ ଏଇ ନୂତନତା ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅନୁଭବ କରେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତାର ହୃଦୟରେ ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପଢିଲେ, ତାର ଯୋଉ ଚେତନା ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଚେତନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହବ, ଚେତନା ତାର ଦିଥର ପଢିବା ପରେ ଆଉ ଚେତନ ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲା। ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଗୀତାର ନୂତନତା ଅନୁଭବ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ନୂତନତା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତାର ମନକୁ ନୂତନତା ମିଳେ। ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଧାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗନ୍ତଂ ୟେନ ମାମୁପୈ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବି, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉତ୍ସାହ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି। ତ ମୈତ୍ର ମୁନି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏବଂ ବ୍ରୁବାଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭାଜନମ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରାଞ୍ଜଳୟ ପ୍ରଚେତସା ତଦ୍ଦର୍ଶନମ୍ ଧ୍ୱସ୍ତତମୋରଜମଲା ଗିରା ଗୃଣନ୍ ଗଦ୍ଗଦୟା ସୁହୃତ୍ତମମ୍। ମହାମୁନି ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଏହିପରି ଭାବେ କହିଲେ, ପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦାଦା ପରମୋହିତ କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ, ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦାତା ପରମ ହିତକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ପ୍ରଚେତାଗନ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ଗଦ ଗଦ ବଚନରେ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ବେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରଚେତା ଗଣଙ୍କର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବରେ ରଜ ତମ ଗୁଣ ନିରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ସ୍ପର୍ଶରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର ରଜ ତମ ଗୁଣ ଶାନ୍ତ ବା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦାତା, ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରେମ, ସେଟା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଯେପରି ରାତ୍ରି କାଳୀନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଶୃଣତ୍ୱ ସ୍ୱ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟନ୍ତସ୍ଥ ଅବଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନତି ସୁର। ଶୃଣତ୍ୱ ସ୍ୱ କଥା କୃଷ୍ଣ, ଏଇଭଳି ଏବେ ବି ସେ ଅବସର ରହିଛି। ପ୍ରଚେତାଙ୍କ ଭଳି ଯିଏ ନିୟମିତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନରେ ରୁଚି ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାର ହୃଦୟର ସବୁ ଅଭଦ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ତାର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବେ, ସେ ଉଦିତ ହେବେ। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସାଧ କବେ ନୟ, ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ କରଏ ଉଦୟ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ସେଇଟା ଜାଗୃତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ଏ କଥା ବିଦୁର କୁ ମୈତ୍ର ମୁନି କହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ 10ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚେତା ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ପଚାର। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତା ଜଗତ। ସଚେତା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ପ୍ରାଚୀନ ବରିତଙ୍କର 10 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଧେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 100 ଆଉ 10 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 10 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତ 10 ଜଣ ସେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡୁ ମୁନିର ଝିଅ ସାଥିରେ ବାହା ହେଲେ କି? ହଁ, ଆମର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୁଦ୍ରଗୀତ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ ନା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲି ସେଇଟା କଥା। ସେ ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରଚେତାଗଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୃଦଙ୍ଗ ପବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାମୁନି ମୈତ୍ର କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ବିଦୁର, ସାଧୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରମାର୍ଥ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। এটা କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁଜୀ? 29 ର। ସମ୍ଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଗୃହୀତ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା କେତେ ପକ୍ଷରେ ଶିଶି ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଇଏରେ ଥିବ। ହଁ, ପରପଟ ନାଇଁ, ଶତଦ୍ରୁତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରିଷ୍ଠଙ୍କର 10ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4, 24, 13 ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କର ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। 4, 24, 13। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି? ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଟା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଳିରେ ଯୋଉ 5ଟା ଜିନିଷ ମନା ହେଇଛି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ଭ, ସେ ଗବାଲମ୍ଭ ମାନେ କଣ? ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ହଁ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫଳପୈତୃକ। ପଲପତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବରାଣ ସୁତପୁତ୍ର କଲଉ ପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜିତ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା କଥା କହିଲେ। ଆଉ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବ, ଯୋଉ ଆମିଷ ଦବା, ନାଇଁ କି, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଫଳପୈତୃକ ହେଲା ପିତୃ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ଭ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଗବାଲମ୍ବ, ତାର ମିନିଂ ଟା ମୁଁ ଦେଖିକି କହିବି। ମୋର ଏବେ ଆମର ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ନାହିଁ ବହି, ସେଥିରେ ଅଛି। ହୁଁ। ସେଟା ଆଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପଠେଇଦେବି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ହୁଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ତ ବଡ ଦୟାମୟ କୃପାମୟ, ଜୀବ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହିସାବରେ ଇଏ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯଦି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନା, ଏଇଠି କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଉପରେ ଆଂଶ ଆସୁନି କି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ, ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ କଣ, ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ କି ନଥାଉ ଜଣେ କିଛି ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ହେଲା କି, ମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାଗିବ, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିବେ, ମାନେ ବିନା ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଦେବେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, କି ପାତ୍ର ଅପାତ୍ର ନ ଦେଖେ ନ ଦେଖେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ, କିଏ ଆସିଲା ମାଗିଲା, ଆରେ ତାକୁ କାହିଁ ଏତେ ଧନ ଦବା, ଧନ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବା ସେ କିଛି ତପସ୍ୟା କରେନି, ସେ ଧନ ଦେଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେ ମାଗିଲା ଦେଇ, ମାନେ ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ଭଗବାନ ଏତେ ବିଚାର କରନ୍ତିନି, ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ କିଣି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ କାଲି ଆଉଥରେ ସେ ଯେମିତି, ଆର ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିବା, ଶିବଜୀ ବୃକାସୁରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ତୁ ଯା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ଭସ୍ମାସୁର। ତାପରେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ହେଲେ ସେ ଭଗବାନ, ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ହେଲା, ଯାହାର ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ଥିବ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦେବା କଥା ଠିକ ନୁହଁ ନା। ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ନିଜେ କିଣି ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅମରୀଶ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମତେ କିଣି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅମରୀଶ ମାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଯିଏ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛି ତଥାପି ତାର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଦେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟତାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ନହେଲେ ତ ସିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ନୁହଁ, ସେଟା ମୋ ହାତରେ ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇବି, ନା ନାଇଁ? ସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି କରିଦେବେ ସେଠି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ ବୋଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କର ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ, ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବେ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଆସିବ। ଏବେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ପାଇବି, କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଠି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ, ସେମାନେ ବି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜା କାହିଁକି ପଠେଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ତମେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆସ, ଆସିଲେ ତମେ ବିବାହ କରିବ, ରାଜା ହବ, ପୁରା ଏମିତି ସବୁ ଦିଗରେ ମୋର ମାନେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କରିବ। ଯେମିତି ପିତା ପଠାନ୍ତି, ଯାଅ ପାଠ ପଢ, ବହୁତ ରୋଜଗାର କର, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଆସିଲେ ବିବାହ କରି ମୋର ନାମ ଇଏ କରିବ। ତ ସେଇଭଳି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ବି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ ପ୍ରଚେତା ଅଫର୍ସ ଓବିସେନ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରେୟାର ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଫୋର କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ, ଇନ୍ ଶ୍ଲୋକ 22। ପ୍ରଚେତା ଉଚୁଃ ନମୋ ନମ କ୍ଲେଶ ବିନାଶନାୟ, ନିରୂପିତ ଦାର ଗୁଣାହୃରାୟ, ମନ ବଚ ବେଗ ପୁର ଜବାୟ, ସର୍ବାଖ୍ୟ ମାର୍ଗେ ରଗତାଧ୍ୱନି ନମଃ। ନମୋ ନମଃ କ୍ଲେଶ ବିନାଶନାୟ। ତ ଏ ନମ ନମଃକୁ ଦିଥର, ତ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗିରିଧାରୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ। ତ ସିଏ ଭାବିଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ରିପିଟେସନ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଦିଥର ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲା ଆରେ ଦିଥର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗଲା, ଉଡିଗଲା।
ना एटा डबल तो एटा होची रिपीटेशन अछि इंग्लिश ग्रामर रूल हिसाब रे एटा होची रिपीटेशन बाबा रे इंग्लिश ग्रामर रूल पढौ तू दिथर लेख सेटा श्री श्री राधा कृष्ण माने एठी नमो नमः दिथर भगवान को न मम मोर किछु नहे इवन ए श्लोक रे अछि हरि नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अनेता तीन थर दिया हिची ता ऊपर आचार्य माने भी टीका दैछन काहे कि तीन थर एटा कहला प्रचेता गण निम्न मक्ते कहले हे भगवान आपण समस्त पार्थिव क्लेशर एकमात्र विनाश करता ए जो पार्थिव क्लेश रहिछि एथरो मुक्ति केवल जणे दे पारिबे से होचन मुकुंद मुक्ति ददाति आपणकर उदार गुण ओ नाम सकल ही मंगल साधक बोली निरूपित होई अछि भगवान कर गुण आ भगवान कर नाम दीटा जाक मंगल यह आगुर ही वर्णना कराई अकाम सर्व काम मुख्य काम उदार भी माने जार जो कौन सी भावना थाउ यदि भगवान कर से भक्ति आचरण कला से महान उदार सर्व ए व्यक्ति से माने सब उदार भगवत गीता रे मध्य कहाई चतुर्विधा भजते माम जना सुकृति आत्म जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी च भारत सब तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विषय प्रिय ही ज्ञानी नत्यर्थम अहम सच मम चारि जन जाक उदार जो माने भी भगवान के पाखक आस आपण मन वाक्यर अग्रगामी मन वच वेग मन वाक्यर अग्रगामी प्रकृत कौनसी इंद्रिय द्वारा आपणकर गति जना जाई पारे नाही कौनसी इंद्रिय द्वारा माने भगवान कर जो गति बा भगवान के विषय रे आमे मन और इंद्रिय माध्यम रे जानी परिबा नाही सेथिपाई भगवान कर गोटे नाम होची अधक्षज अक्षज आखि आदि इंद्रिय मान को जे तल को कर दियंते अर्थात तांक माध्यम रे आमे भगवान को जानी परिबा आम्हे माने आपण को पुनः पुनः प्रणाम करूछ एठी पुनः पुनः प्रणाम करूछ नमो नमः ईशोपनिषद रे मध्य ए कथा कुहाइछि भगवान कर गति मनर गति ठारू भी आउरी तीव्र मनर गति रे जदि जने 100 वर्ष बा एतिकी समय जाए तथापि से भगवान को पाखरे पहुंची परिबो ना तो एभली भगवान कर एठी गुण जे कि सब प्रकार भौतिक क्लेश को नाशन करती क्लेश निशा विनाशाय रिलीफ निरूपित उदार गुणानव ऑल ऑस्पिशियस क्वालिटीज भगवान होउछन्ति ऑल ऑस्पिशियस तांकर नाम गुण जदियो जने शुद्ध भक्ति उद्देश्य करी भगवान कर नाम नबा कथा किंतु तथापि जे जो कौनसी उपाय रे भी नौना कहीं कि तार मंगल ही हो आने मन वच वेग पूरा जीवाय फास्टर देन द माइंड एंड वर्ड्स वचन द्वारा भगवान कर गुण को आमे पूरा करि परिबा नहीं वर्णना किमा मन ठारू मन इंद्रिय माध्यम रे भगवान को बुझी परिबा ना कैन नॉट बी परसीव्ड बाय मटेरियल सेंसेस भौतिक इंद्रिय द्वारा भगवान को जानी परिबा ना तापर भगवान कर ए भौतिक संसार रे सह कौन संपर्क से कथा 23 नंबर श्लोक रे कहै शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थ विलसद्वयया नमः जगत स्थान लय दयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय हे भगवान जहांक ठारे एकांत निष्ठा हेले चित्तरे द्वैत अर्थात प्रपंच विविध भोग सुखर आकार हेले सुद्धा निरर्थक बोली प्रतीत हुए आपण सही विशुद्ध सत्व स्वरूप परम आनंद विग्रह आपण को नमस्कार नमो
ଆପଣ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ନିମିତ୍ତ ମାଇକ ଗୁଣ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ନମସ୍କାର। ଯାହାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ହେଲେ ଭଗବତ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଚିତ୍ତରେ ଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥାତ ଡୁଆଲିଟି, ଯୋଉ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମାନ ଅପମାନ, ଲାଭ ହାନି, ଜୟ ପରାଜୟ, ଏଇଭଳି ଦ୍ୱୈତ, ଏହା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ନିରର୍ଥକ ମାନେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ନରକାଶ ଅପିତୁଲ୍ୟାର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ନାରାୟଣ ପରାଶର। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ନିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, ନରକକୁ ଯାଅ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରୁହ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ କର, ଅସମ୍ମାନ ଆସୁ, ଲାଭ ହଉ, ହାନି ହଉ, ଜୟ ହଉ, ପରାଜୟ ହଉ, ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମାନ। ଜଣେ ସାଧୁକୁ ମାଟି ଯାହା ସୁନା ତାହା ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏଇ ଦିଟାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି କରେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମାଇକ ଗୁଣ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି, ତ ଭଗବାନ ଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅବତାର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ହେଲେ ଗୁଣ ଅବତାର। ଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କାଠକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାତି ହାତରେ ନଉଛେ, କିନ୍ତୁ ହାଣି ସାରିଲେ ସେ କାତିଟା ଛାଡି ଦଉଛି, ଆଉ ତାର ସେଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁଣ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ତଥାପି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କ୍ଷୀରମ୍ ଯଥା ଦଧି ବିକାର। ଯେମିତି କ୍ଷୀରରୁ ଯଦିଓ ଦହିଟା ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦହିରୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ହେଇପାରିବନି, ଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଇଗଲା। ତ ଏ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଭାଗବତମ୍, କି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅବତାର। ତ ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଚେତ ମାନେ କି ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଭକ୍ତି କଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କଲୁ, କାରଣ ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଯାହା କିଛି, କିଏ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ମହାନତା ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଳସାମୟୀ। ତିନିଟା ତାର ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ଦୈନବୋଧିକା ତିନିଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥାଏ। ଦୈନବୋଧିକା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଦୈନ୍ୟତା, ନିଜେ କେତେ ପତିତ ଅସହାୟ। ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମିକା, ଦୈନବୋଧିକା। ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତାର ମହାନତା, ସେ କେତେ ଉଦାର, ସେ କେତେ ମହାନ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଲାଳସାମୟୀ, କି ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ। ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିରରେ ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମିକା, ଦୈନବୋଧିକା ଆଉ ଲାଳସାମୟୀ। ତ ଏଇଥର ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଅର୍ଥ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମତେ ଆଉ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ଦୈନ୍ୟତା, ଅସହାୟତା ଏବଂ ଅଭିଳାଷ ଲାଳସମୟ କି ହନତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଫର୍ଦର କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତାୟ ହରାଏ ହରିମେ ପ୍ରଭବେ ସର୍ବସାତ୍ୱତାମ୍ ସତ। ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯୋଉ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ବା ସତ୍ୱ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୱ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ କିଛି କଚରା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଗୋଟେ କପଡାଟେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଟେବୁଲଟା ପୋଛିଦେଲେ ଟେବୁଲଟା ସଫା ହେଇଗଲା, କପଡାଟା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା। କପଡାଟାକୁ ଅଧା ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲେ କପଡା ସଫା ହେଇଗଲା, ପାଣି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଟେବୁଲର କଚରା କପଡାକୁ, କପଡାର କଚରା ପାଣିକି, ତ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ଆଉ ସଫା କଣ ହେଲା? ଟେବୁଲଟା ସଫା ହେଲା, କପଡାଟା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୁଣ, ସିଏ ସବୁ କିଛି ଯଦିଓ ସଫା କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଅନକଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ରହିବେ। ଅପାପ ବିଦ୍ଧମ ଅସ୍ନାବିରମ। ତ ଏ ଉପଦେଶ ଈଶୋପନିଷଦରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ସବୁ କିଛି ଗଟର ଆଦିରେ ପଡିକି ସଫା କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ହୁଏନି। ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପରମ ପବିତ୍ର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ, ସିଏ ସବୁ କିଛି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ନମ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ହରେ ହରିମେଧ। ହରେ ହରଣ କରନ୍ତି ହରିମେଧ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁଃଖ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ତତ୍ପର। ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ବାସୁଦେବ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି କୃପାଳୁ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବାସୁଦେବାୟ କୃଷ୍ଣାୟ, ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଟା ଦିଆହେଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହି ଜୀବର ବାସ୍ତବ ଦୁଃଖ କଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଥିବ ଆଉ ଜଣେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଇଭେନ ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଝଗଡା, ତ ପତ୍ନୀ ଭାବୁଛି ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ଭାବନା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, କି ପତ୍ନୀର ଭାବନା ପତି ବୁଝିପାରୁନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ବୁଝିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ବସୁଦେବଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବନା ବୁଝି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କଂସକୁ ବଧ କଲେ। ତ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ହରେ ହରିମେଧସା, କି ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହୀତ ମାୟା ଗୁଣ ବିଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ନିମିତ୍ତ ତିନି ପ୍ରକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ, ସେ ଗୃହୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ କହିବା ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କାହିଁ କୁହାହେଲା କି ନମ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା, କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନାମ ଅପରାଧରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଶିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ସହିତ ସମାନ, ତାଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଏକ ନାମ ଅପରାଧ। କାରଣ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ଅବତାର, ତିନିଟା ଯାକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବ ରଜଗୁଣ, ତମ ଗୁଣ, ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ, ତଥାପି ଯିଏ ହେଲେ କହିବ ସେଇଟା ସିଏ ବି ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ। କେବଳ ସତ୍ୱଗୁଣ ନୁହଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣରୁ ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ଏକ ନାମ ଅପରାଧ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଜୀବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ। ଆଉ ଶିବଜୀ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବଙ୍କ ଭଳି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ବି ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିକାର,
କ୍ଷୀରମ୍ ଯଥା ଦଧି ବିକାର ଏ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଟା କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ ଅବତାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଭଗବତ ତତ୍ଵ। ଏତେ ଚାଂଶ କଳାପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବତାର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ। 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ସ୍ରୋତ। ନମ କମଲ ନାଭାୟ ନମ କମଲ ମାଲିନେ ନମ କମଲ ପାଦାୟ ନମସ୍ତେ କମଲାକ୍ଷଣ। ତ ଏହାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନମ ପଙ୍କଜ ନାଭାୟ ନମ ପଙ୍କଜ ମାଲିନୀ ନମ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରାୟ ନମସ୍ତେ ପଙ୍କଜାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ପଦକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନ୍ୟତାରେ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇନବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ନମ କମଲ ପଦାୟ ନମସ୍ତେ କମଲାକ୍ଷଣ। ତ ସିମିଲାର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ କାତିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ନମ ନାଭାୟ ଶବ୍ଦରେ ଏହା ସୂଚତ ମିଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ନାଭି କମଳରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହେଲେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆସିକି ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଭି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ହଉଛି ସବୁ କିଛିର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଇଭେନ୍ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବି ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୂଳ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବେ ଗୋଟେ ନାଡି କେବଳ ଥିଲା, ନାଭିରେ ସେଟା କଣ ସେଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ହଉଥିଲା ସପ୍ଲାଏ ନିଷ୍କ୍ରେସନ ମାନେ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ସବୁ ସେଇ ନାଭି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁଥିଲା ଗୋଟେ ନାଡି ଦ୍ୱାରା। ନମ କମଲ ନାଥ ନମ କମଲ ମାଲିନୀ ନମ କମଲ ପାଦ ନମସ୍ତେ କମଳାକ୍ଷୀ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛିର ସ୍ରୋତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 25, 26 ତାପରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଆଉ ସବୁ କିଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ। ନମ କମଲ କିଞ୍ଜଲ୍କ ପିସଙ୍ଗାମଲ ବାସସେ ସର୍ବଭୂତ ନିବାସାୟ ନମ ୟୁଙ୍ଖ କ୍ଷହି ସାକ୍ଷିଣେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କଟି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବସନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପଦ୍ମ କେଶର ଭଳି ନିର୍ମଳ ଓ ପିଙ୍ଗଳ ବସ୍ତ୍ର ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହା କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରେ ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ। ସର୍ବଭୂତ ନିବାସ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ନମ ସାକ୍ଷିଣେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବସାକ୍ଷୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ତ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ହୃଦୟର କଥା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବୁ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। The Lord's mercy in manifesting his form, ତ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଏକ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଦିବ୍ୟ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଭଳି ଏକ ସେ ରୂପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ରୂପରେ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା। ରୂପମ୍ ଭଗବତା ତେ ଅଶେଷ କ୍ଲେଶ ସଂଖ୍ୟୟମ୍ ଆବିଷ୍କୃତମ୍ ନ କ୍ଲିଷ୍ଟାନାମ୍ କିମନ୍ୟଦ୍ ଅନୁକମ୍ପିତମ୍। ହେ ଭଗବାନ, ଅବିଦ୍ୟା ଓ ଅସ୍ମିତା ଆଦି କ୍ଲେଶ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କ୍ଲେଶ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଅଶେଷ କ୍ଲେଶ ସଂକ୍ଷୟକାରୀ ଏହି ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କି ଅଧିକ କୃପା ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଅନୁକମ୍ପ। ତ ଭଗବାନ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କୃପା ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ନିଜକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
श्री विग्रह प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्र लागी करो तुम्हें अकार्य करो। तुम्हें प्रतिमा नुह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन तुम्हें कथा कहीपार तुम्हें देखिपार तुम्हें खाईपार। तो से भली भगवान करुणा स्वरूप ई श्री मूर्ति रूप से आविर्भूत हो भक्त मान को दर्शन दियंती तांकर प्रार्थना स्वीकार करती तांकर भोग स्वीकार करती एवं तांकर सेवा स्वीकार करती। तो ये होचन भगवान करुणा जेतेबेले भगवान तांकर स्वरूप एठारे आविर्भूत होती सेतेबेले से साधु मान को उद्धार करती विनाश करती असुर मान। प्रत्येक भाव दर्शन कर सुजोग कुरुक्षेत्र जो मैंने थिले पाइथिले किंतु भगवान जो रूप मंदिर रे पूजा होती अर्च विग्रह व अर्च अवतार कहुए। प्रकृत भक्त मान को ये सुविधा मिले से माने मंदिर को आसी प्रत्यक्ष भाव में भगवान को दर्शन करें एवं अर्च विग्रह रूपे प्रकटित होइथिबा भगवान को प्रणाम जनाई पारे। तो ये सुविधा भगवान समस्त को प्रदान कर। अर्च विग्रह विषय कहूँ एक श्लोक। हे प्रिय प्रभु आपण समस्त अमंगलर विनाशकारी आपण आपणकर अर्च विग्रह प्रकाश करी दीन भक्त मान प्रति करुणा प्रदर्शन करिथांती। आपण भक्त वत्सल तेणु आपण निश्चय आंभ मान को आपण मानकर शाश्वत अनुगत बोली भगवान। तो यू भगवान अर्च विग्रह रूप से आसी भक्त मानकर साधारण जीव मानकर सेवा स्वीकार करी सेमान को वास्तव में तांकर दासत्व प्रदान करते। तो आम जो खाली नाम पाइले कृष्ण दास तो सेटा सफल करने आम अर्च विग्रह सेवा करवा दरकार। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहम भक्ति अप्रहुतम अस्नामि प्रयता। कारण यहाँ भगवान भी निर्देश भगवत गीता। श्लोक क्रमांक 29। जो न पशान्ति भूतानां किल्लुकानां अपीहताम् अंतर्हित अंतर्हृदये कस्मान वेदनाशिषः। कारण प्रभु जदि एहीपरि भाव में भृत्य मान को स्मरण करती ताहले तद्वारा समस्त प्राणीर समस्त प्रकार क्लेशर निवृत्त हो। आपण अति तुच्छ क्षुद्र जीवर अंतकरण अंतर्जामी रूपे अवस्थित होई ताहार प्रार्थित विषय जानुछन्। एहीपरि स्थले आम्भ मानकर प्रार्थनीय विषय कहीं जानी न पारे। तो ये कथा कहउछन्ति कि प्रभु जदि एहीपरि भाव में भृत्यों को स्मरण करती आमे भगवान को स्मरण करिवा हाँ अति कष्ट कारण प्राण प्रयाण समय किंतु जदि भगवान आमको थरे स्मरण करदेले ताहले बस आमर जीवन उद्धार है। तो ये भगवान दया करी समस्त हृदय स्मरण करांती मत स्मृति ज्ञान अपहन। तो भगवान कृपा हेले जाई आमे भगवान को स्मरण करि पारे। तेणु एक शुद्ध भक्त अन्य कौन से अभिलाष पोषण न करी केवल भगवान को स्मरण करने अभिलाष करवा कथा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधर एतैर एव किंकर। जहाँ किछि विधि निषेध रही गोटे उद्देश्य सब भगवान को स्मरण करवा केबे हेले भगवान को भूलिबा नहीं। श्लोक क्रमांक 30 31 31 32 तीन आम चर्चा करिया। आशावेव वर अस्काम आसौ एव वर अस्माकं ईप्सितः जगतपते प्रसन्न भगवान जेषाम् अपवर्ग गुरुगतिः। हे जगतपते भक्ति जोग पथ प्रदर्शक और जीवर एकमात्र परम पुरुषार्थ आपण आम्भ मानक प्रति प्रसन्न होइछन्। सुतरां आम्भ मानकर एकमात्र अभीष्ट वर आपणकर प्रसाद व्यतीत अन्य किछि होई पारे नाही। तो एठी तांकर अभिलाष सेमाने करछन्ति कि आपण जेहेतु आम पाखरे आविर्भाव होइछन्ति तेणु एहारु सिद्धांत होछि कि आपण आम उपर प्रसन्न होइछन्ति। तेणु आपण यही कृपा करे वर दियंतु कौन ना आपणकर कृपा बा प्रसाद।
ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଅଦ୍ୱୈତ 3 ପ୍ରକାର ଅପବର୍ଗ ସହିତ। ଏହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଚକ୍ର। କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର, ଏଇଥିରୁ ଉଠିଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତ ଚାହାନ୍ତିନି, ବିଶେଷ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ବିମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯୋଗୀ ମାନେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ପତନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଆଉ ଭକ୍ତିର ନିର୍ବାଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଭକ୍ତିର ନିର୍ବାଣ ବା ମୁକ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଅରୁହେ କୃଚ୍ଛନ ପରମ ପଦମ ତଥା ପତନ୍ତି ଅଧା। ଚତୁଷ୍କୁମାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରಂ ବୃଣୀମହେ ଅଥାପି ତେନାଥ ତ୍ୱତ୍ପରତ ପରାତ ନାଥ ତ୍ୱତ୍ପରାତ୍ ପର ବରಂ ବୃଣୀମହେ ତାପି ନାଥ ତ୍ୱତ୍ପରାତ୍ ପରାତ୍ नहि ଅନ୍ତସ୍ତଦ ବିଭୂତିନାଂ ସ୍ୱନ୍ତ ଇତି ଗୀୟସେ। ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ଭଗବାନ, ତଥାପି ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଭୂତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କୀର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଚେତାଗଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବର ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କାରଣ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ହିଁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ କାମନା ଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଭିଳାଷ ତାହାଙ୍କର ଥିଲା, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଆସନ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭେଟିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କିଛି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି। ଭକ୍ତ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଇହ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ପର ଜଗତରେ ହେଉ, ସେ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରିକି ଭୌତିକ ବର ମାଗନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ନୃସିଂହଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ବର ମାଗ। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ, ମୁଁ କଣ ବଣିଆ କି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲି ତ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାପରେ ମତେ ବର ଦେବେ। ନା ନା ନା, ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମୁଁ ତମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବଣିଆ ନୁହଁ, ତମେ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି, ମୁଁ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହେଁ। ନା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଏ ପିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ତ ନରସିଂହଦେବ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଅଲରେଡି ତୁମର ପିତା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ମାଗ। ଇଭେନ ଭକ୍ତକୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗେନି। କେମିତି ସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର ହବ, ସେଇ କଥା ସିଏ ମାଗେ। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯିବ ଯେ, ପ୍ରଚେତାଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ବର ମାଗିବେ ନାହିଁ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣ ରୂପ ନାମ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଆମେ ମାଗିବାନି, କାରଣ ତାର ଅନ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି, ଆର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଅନ୍ତ ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନନ୍ତତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ମାଗିବେ। ତ 32 ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଚେତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଯେପରି ଅନାୟାସରେ ପାରିଜାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମକରନ୍ଦ ମାତ୍ର ଗ୍ରାହୀ ମଧୁକର ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ସେବା କରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କି ବର ମାଗିବୁ। ତ ସେ କଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ମଧୁମକ୍ଖୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାରିଜାତ ଫୁଲରେ ଆସିକି ବସିଯାଏ, ତ ସେଇଠି ଏତେ ମଧୁ ଯେ ସିଏ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି, କେବଳ ସେଇଠି ରହିଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଜଣେ ଯଦି ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା,
ତାହେଲେ ଆଉ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆଉ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯିବା ତା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆଉ କଣ ବର ମାଗିବୁ? ଆମେ ତ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ବର। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେବା ଏପରି ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ଅନୟନ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବର ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏକ ମଧୁକର ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଧୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ବୋଲି ପରିଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ପାଇପାରେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ବି ବାଞ୍ଛା ଓ କଳ୍ପ ତରୁ, ତ ସେଇ ଚରଣରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ପାଇପାରିବେ। ଭୌତିକ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ବୃକ୍ଷରୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ। ଅକାମ ସର୍ବକାମ ମୋକ୍ଷ କାମ ଉଦାର ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗନ ଏଜନ୍ତେ ପୁରୁଷ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ପରିହିତଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ପରିଷଦର ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଅଭିଳାଷ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତ 32 ରୁ 42 ସେକ୍ସନ ଆସିବ ଦ ପ୍ରଚେତାସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବେନେଡିକ୍ସନ। ତ ଭଗବାନ ପୁଣି କହିବେ କି କିଛି ତ ମାଗ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ କଣ ମାଗ। ତଥାପି ସେମାନେ ମାଗିବେ କି ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାଗିଥିଲେ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରୁ। ତ ଏ କଥା ଆମେ କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିବାରୁ ସେମାନେ କଣ ମାଗିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାର ଯଦି କିଛି ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି କହିପାରିବେ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। प्रभु जी ହରି ବୋଲ। मैंने हरे कृष्ण प्रभु जी। ହଁ ଶୁଭା ଯାଉଛି, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। हाँ, ये आपण अधोक्षजर अर्थ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଲେଖି ପାରିଲିନି। ଅଧୋକ୍ଷଜ ଅଧ ଅକ୍ଷଜ, ଅଧ ମାନେ ନିଚେ, ଅକ୍ଷଜ ମାନେ ଆଖି ଆଦି। ଆଖି, କାନ, ଜିହ୍ବା ମାନେ ଆମର ଯେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ଯିଏ ତଳକୁ କରିଦିଏ, ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ଅଧକ୍ଷଜ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅଧକ୍ଷଜ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ହଁ ହରେ। ଲାଳସାମୟୀଟା କଣ ମୁକ୍ତିଗାମୀ ଭକ୍ତିଭାବ ଭିତରେ ଯିବ? ଲାଳସାମୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ନାଇଁ, ଲାଳସା ମାଇ ଯୋଉ ନାହିଁ କି, ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଲାଳସା ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ବି ଆଙ୍କର ଆସିବ, ଏବେ ଲାଳସାଟା କହିବେ। ଯେମିତି ଯଦିଓ ଭକ୍ତର କିଛି ଅଭିଳାଷ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଅଭିଳାଷ କରେ। ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଆରତିରେ ଆମେ ଗାଉଛେ, ମୋର ହି ଅଭିଳାଷ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜେ ଦିଏ ବାସ, ନୟନେ ହେରିବ ସଦା ଯୁଗଳ ରୂପ ରାଶି। ତ ସେଇଭଳି ସେଇଟା ବି ଲାଳସା। ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ତମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତଥାପି ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କିଛି ବେଲେ କୁହ, ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଲାଳସା। ଠିକ ଅଛି, ଆମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ, ଏଇ କୃପା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଳସା, ହେଲା। ଭୌତିକ ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଟା ମାଗନ୍ତିନି। ଭୌତିକ ଲୋକମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହାନ, ଯେମିତି ତୁମସେ ବଡ଼କର କୋଇ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ହମସେ ବଡ଼କର କୋଇ ଭକ୍ତ ନାହିଁ, ଧନମ ଦେହି ଜନମ ଦେହି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ଆରତି ଫାରତି ରହୁ, ତ ବେସିକାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁ 3ଟା ସେକ୍ସନରେ ଥାଏ। ତୁମେ ମହାନ, ଆମେ ପତିତ, ଆଉ ତୁମେ ମହାନତା ଆମ ଉପରେ କୃପା କର। ଏଇଟା ତ ଭକ୍ତର ଲାଳସା ହେଲା ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା 3ଟା ହେଲା ସପ୍ରାର୍ଥନାତ୍ମକ, ଦୈନ୍ୟବୋଧତା ଆଉ ଲାଳସାମୟୀ, 3ଟା ଆଗ ନାଇଁ କି? ସମ୍ପ୍ରାର୍ଥନାତ୍ମିକା, ଦୈନ୍ୟବୋଧିକା, ଲାଳସମୟୀ, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକ୍ସନ 3ଟା। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବ, ତାପରେ ନିଜର ଦୈନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାପରେ କହିବ ଯେ ଆପଣ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣ କାହାକୁ ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି କି, ଆରେ ମୋର ଝିଅ ବାହାର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଏ, ସେମିତି କହିପାରିବେନି ନା। ତ ଆପଣ କେତେ ମହାନ, କେତେ ଧନୀ, କେତେ ଦୟାଳୁ, ଆଉ ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ୱେ, ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି।
ଭଗବାନ ତ ପ୍ରଭୁ କିଛି ମଗା ଯାଏନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଆସୁନି କି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଭଗବାନ ତ କିଛି ମଗା ଯାଏନି, ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ରହୁ। ଆଉ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ମାଗିବା ୱାର୍ଡ ଟା ତ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ। କହିବେ ତମେ କିଛି ମାଗ ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ତମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ କିଛି ମାଗ, କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯଦି ମାଗିବେ ମୁଁ ବରଦା ବୋଲି, ମୋର ଯୋଉ ନାମ ଅଛି, ଆରେ ଇଏ ଖାଲି ନାମ କା ବରଦା, କିଛି କେବେ କାହାକୁ ଦେଲେଣି ଇଏ? ତ ସେଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦିତ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତମେ କିଛି ମାଗ, ମୁଁ ତମକୁ ଦବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇଥିଲି। ତ ଭକ୍ତ ନିଜ ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଗେନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଗେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ ଦାତା ବୋଲି ସେଇଟା ସିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବେ ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ହରି ବୋଲ। ଏବେ କାଲି ଆମେ ପୁଣି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। Right. जय भगवान पंडित प्रभु की जय, भक्त वृंद की जय। हरे